الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله نعمة السماوات والأرض وجعلنا من صالحين عليها سووا صفوفكم وإن أدركتم بتمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالناس مالك الناس لا إله إلا الله الذي يشرك عبده وصلاة إمام الله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي وذلك الذي يحض على طعام المسكين غير المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يمنعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التحيات السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا رب يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر 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 الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم محمد تبدل القلوب ودوائها وعافية أبدا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للعالمين بسر الفاتحة لا شيطان الرجيم بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة من الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفقنا للخير خير لعنهم عليه وفقنا للخير عنا عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa YMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 23 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 13 Maret 2026 Masehi telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Yaqub MHI yang akan menyampaikan ceramah dengan pembahasan surga rindu kepada mereka yang berpuasa Ramadan. Kami informasikan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan menuju mikrofon sudah disediakan dengan menyebutkan nama, asal domisili dan juga pertanyaannya. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hadinnya wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin.
Kami menghimbau kepada para jamaah bagi yang belum niat itikaf, silakan menyiapkan itikafnya. Serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin pemirsa YMA TV dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Yaqub MHI. Kepada Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah di hari yang ke-23 Ramadan ini kita dapat sholat berjamaah asar di masjid yang mulia ini. Dan kita lanjutkan kaji kita, surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Memang bukan orang yang berpuasa saja dirindukan oleh surga, ada 4 kelompok, 4 golongan. Rasul SAW menyatakan dalam sabda beliau, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan, 4 rombongan. Arba'ati nafarin. Nafar itu rombongan. Kalau dalam haji itu ada nafar awal, ada nafar sani. Nafar awal itu rombongan yang kembali ke Mekah pada 12 Dzulhijjah. Nafar sani kembali ke Mekah itu tanggal 13 Dzulhijjah. Nah ini surga merindukan 4 rombongan. Yang pertama itu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kedua wahafizil lisan, yang menjaga lidahnya. Keempat wamut imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Keempat wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Kenapa orang yang puasa di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga? Karena puasa ini dipardukan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Sasarannya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa itu dalam formulasi Imam Ghazali ialah imtisalu awamirillah azza wajal wajatina bunawahihi sirra wa alaniyah, mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terkandung dalam rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, haji. Nah ini diproses Allah setiap tahun. Kalau kita balik dulu ketika usia 15 tahun, sekarang usia sudah 50 tahun, artinya sudah 35 Ramadan. Kita memproses diri untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sudah tercapai belum seluruh yang diperintahkan Allah? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 5. Ya. Jadi secara kualitatif, takwa itu melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah itu dengan baik. Karena Allah menuntut yang terbaik. Lihat saja dalam surah Al-Mulk itu, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji
siapa di antara kalian, kita ini ahsanu amalah, paling baik amalnya. Allah menuntut amal terbaik. Apa amal itu? Amal itu harokatul jasad wal qulub, gerakan anggota tubuh dan hati, itu amal tuh. Makanya untuk beramal ini Allah siapkan kita ini dengan 7 anggota tubuh: lidah, mata, telinga, paras, perut, tangan dan kaki. 7 anggota tubuh itu untuk beramal. Kalau masih bisa digerakkan, difungsikan, itu masih sehat namanya. Tapi kapan amal kita itu bernilai ibadah? Karena Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Apabila gerakan anggota tubuh kita itu berpedoman dengan syariat Islam yang baik, dia berpahala, nilainya ibadah. Tidak, kita gunakan untuk zikir, untuk baca Al-Quran, itu sesuai dengan tuntunan agama kita, maka dia berpahala, nilainya ibadah. Tapi kalau lidah kita gunakan untuk menjelek-jelekkan orang, memuka aib orang, mencaci maki orang, itu bertentangan dengan syariat agama kita. Dia berdosa, nilainya maksiat. Nah makanya syahadat yang terbaik, sholat yang terbaik, puasa yang terbaik, haji yang terbaik. Itu yang dikehendaki Allah, ahsanu amalah. Good, baik, better, lebih baik, the best, yang terbaik. Syahadat yang terbaik, syahadat itu kan bagian dari iman. Jika Rasul ditanya mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dulu dengan hati. Apa yang dibenarkan itu? Yang terkandung dalam rukun iman. Ya. Antuk minabillah, engkau beriman, percaya adanya Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, hari kemudian, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, takdir yang baik maupun buruk dari Allah. 6 rukun iman itu dibenarkan dengan hati, dipercayai adanya. Setelah itu yang kedua, iqrarum bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Sudah ikrar. Wa amalum bil arkan, diamalkan dengan anggota badan yang disiapkan Allah tadi, sholat, puasa, zakat, haji. Sholat yang terbaik. Sholat ini kan sudah sering kita jelaskan di Rabu malam itu. Ada 4 tingkatan. Ada as-sholatu ma'al ghaflah, ada as-sholatu ma'al yaqdha, ada as-sholatu ma'al hudur, ada as-sholatu ma'al ghaibah. Nah yang ghaflah dengan yakdo ini hatinya berpaling, badannya sholat, lidahnya mengucapkan ucapan sholat, tapi hatinya di ladang teringat dengan gandum yang belum selesai ditanam. Itu pertanyaan orang Badui kepada Rasul, ya Rasul kami ini petani gandum, waktu sholat teringat gandum di ladang yang belum selesai kami tanam. Wah itu berpaling tuh. Padahal kata Rasulullah SAW, innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafit. Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya tidak berpaling. Jadi menghadirkan hati, menenangkan seluruh anggota tubuh, dan merasa hadir di hadapan Allah yang maha melihat. As-sholatu ma'al hudur, itu yang ketiga tuh. Hadir hatinya. Yang paling tinggi as-sholatu ma'al ghaibah. Di samping hatinya hadir, dia tafahum, tadabur, paham apa-apa yang dibacanya di dalam sholat itu.
Utamanya ketika membaca surah Al-Fatihah, dia paham itu dialog. Karena kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, kusimatis sholah baini wa baina abdi nisfain wali abdi masalah. Aku bagi dalam sholat itu antara aku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi masalah, bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Faiza qolal abdu, apabila hambaku mengatakan dalam sholat itu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Qala Allah, langsung dia Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, yang pengasih dan penyayang, qala Allah, asna alayya abdi, hambaku bersyukur kepadaku. Ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, qala Allah majadani abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah, padamu kami minta tolong, langsung dijawab Allah, hadzali abdi wali abdi masalah. Ini bagi hambaku, hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang diminta hamba? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang kau murkai, waladdallin, bukan pula jalan yang sesat. Langsung dijawab Allah, hadzali abdi wali abdi masalah. Ini bagi hambaku, hambaku memperoleh apa yang dia minta. Nah, untuk sempurnanya sholat ini melalui proses, ya. Jadi kita tentu selalu berupaya, makanya mengikuti pengajian-pengajian sholat, puasa. Puasa ini ibadah yang paling dibanggakan Allah kepada malaikat. Ketika 1 Syawal nanti itu, ya malaikati innakula amil yatulbuna ujurahum wa ibadiyalladzina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum ishadu qad ghafartu lahum. Hai seluruh malaikat, setiap hamba yang beramal menginginkan ganjarannya, dan hambaku yang telah berpuasa sebulan lamanya pada saat ini sedang melaksanakan sholat Idul Fitri juga menginginkan ganjarannya. Ishadu, saksikan oleh kalian semua, qad ghafartu lahum, sungguh aku sudah mengampuni mereka. Lalu ada suara berseru, ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayiatikum bil hasanat mim fadlillahi ta'ala. Hai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Sungguh dosa-dosa kejahatan kalian sudah ditukar dengan kebaikan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 1 Syawal bersih dari dosa. Dosa-dosa kita yang lalu sudah ditukar dengan kebaikan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang bergelar dengan takwa itu bersih dari dosanya. Dosanya ditukar dengan kebaikan karena diproses melalui puasa. Kenapa puasa yang menjadi landasan pokok untuk memproses hamba Allah ini menjadi takwa? Karena hambatan-hambatan untuk sholat, puasa, zakat, haji itu nafsu yang menghambatnya. Nafsu ini itu CS-nya iblis, setan. Inna syaitan yajri ala nasi majrodam, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya setan itu masuk melalui saluran darah ke dalam tubuh manusia ini. Dia yang menggerogoti. Kalau sholat ditunda-tunda, makanya kan wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu mereka lalai. Sholatihim dalam surah ini tulisannya shod lam alif tak barbuto. Itu kalau kata ahli tafsir itu sholat fardu, yang melalaikan sholat fardu itu celaka. Makanya kan Allah bagi kita ini 3 kelompok. Pertama zalimul nafsi, yang kedua muqtasid, ketiga sabiqum bil khairati biiznillah,
berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan kan dengan izin Allah. Nah ini merujuk ke surah ayat 32 surah Fatir itu. Tsumma awrasnal kitab alladzina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Jadi kita kaum muslimin ini dikelompokkan Allah 3 kelompok. Kelompok pertama zalim terhadap dirinya sendiri. Siapa ini? Inilah kata Jibril umat Nabi Muhammad SAW yang berdosa besar mati sebelum bertaubat. Kenapa berdosa besar mati sebelum bertaubat? Karena dia ini lalai sholat fardunya tadi. Allazi an sholatihim sahun. Dari sholatnya itu, sholat fardu itu dia lalai. Melalaikan sholat fardu ini dosa besar. Lebih besar dari berzina. Makanya masuk neraka dulu kata Jibril alaihissalam. Tapi kelak engkau diizinkan Allah memberi syafaat. Dikeluarkan dari neraka, disuruh mandi di sungai Nahrul Hayawan, dipakaian dari surga, tapi di keningnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka Jahannam. Inilah zalimul li nafsi. Nah yang muqtasid ini pertengahan sudah terkelompok pada hamba Allah yang takwa. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan di samping sholat fardu, sholat sunat. Kan secara normatif orang yang bertakwa itu dijelaskan Allah pada awal Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itu ayat mutasabihat. Tidak ada ulama salaf yang berani menafsirkannya. Allah sajalah yang mengetahui maksudnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu di dalamnya isinya itu tidak diragukan lagi menjadi hidayah, pedoman bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu mempedomani Al-Quran. Artinya orang yang bertakwa itu wajib memahami maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau dibaca saja tanpa tahu maksudnya, dia berpahala memang. Dibaca di luar sholat, 1 huruf dihargai Allah 10 kebaikan. Dibaca di dalam sholat 1 huruf dihargai Allah 100 kebaikan. Tapi yang memahami maknanya ini, nah ini dijadikan pedoman. Begini analoginya, kalau kita dalam perjalanan ada rambu-rambu. Di rambu-rambu itu ada gambar sendok dengan garpu. Apalah pemahamannya? Oh, sebentar lagi ada restoran Padang. Gitu kan? Ada garis tegak vertikal, ada garis horizontal melintang. Oh, ini ada simpang 4. Jadi pemahaman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka percaya kepada yang gaib. Siapa yang takwa itu? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada yang gaib. Orang takwa itu percaya kepada yang gaib. Allah, malaikat dan wa yuqimunas shalah. Nah ini wa yuqimunas shalah di sini, salat yang tertulis di sini ada alif, ada lam, ada shad, ada lam, ada waw tak marbuto. Nah ini kata ahli tafsir salat fardu dan salat sunat. Jadi orang yang bertakwa itu yang melaksanakan salat fardu dan salat sunat. Nah, yang pertengahan ini muqtasid ini yang sudah melaksanakan sholat fardu dan sholat sunat. Makanya kata Rasulullah SAW bersumber dari Jibril alaihissalam, muqtasid ini tidak maksiat lagi. Karena sholatnya sudah berfungsi. Sesuai dengan surah Al-Ankabut. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah sholat dalam surah Al-Ankabut ini ada wawnya dan tak marbuto. Sholat fardu dan sholat sunat gitu. Nah walaupun muqtasid ini baru memilih pertengahan yang sunat-sunat itu.
Sunat qobliyah ba'diyah itu kan ada yang 4 rakaat, qobliyah zuhur. Apa kata Rasulullah SAW? Man sholat 4 rakaatin ba'da zawal. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah tergelincir matahari. Artinya waktu zuhur ini, qobliyah artinya. Qobliyah zuhur 4 rakaat, bagus bacaannya, bagus rukunya, bagus sujudnya. Sholat bersamanya 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat itu memohonkan ampun sampai malam. Itu hikmahnya. Walaupun 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Nah, muktasid ini pertengahan ini ngambil yang muakkad saja. Dianya juga 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Muktasid ini milih yang muakkad. Tapi sudah mulai berfungsi sholatnya itu karena digandengkan dengan sholat sunat. Yang sabiqun bil khairat ini diborongnya. 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Apa hikmahnya? Siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Sudah terhindar dari api neraka ini. Gitu ya. Makanya yang muktasid ini hisabnya ringan, kata Rasulullah SAW, bisa langsung masuk surga. Sedangkan yang sabiqum bil khairat biiznillah ini masuk surga tanpa hisab. Karena seluruh yang sunat-sunat itu diborongnya biiznillah, dengan izin Allah. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat. Walaupun 4 rakaat qobliyah asar itu tidak muakkad. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rahimallahu abdan sholat arba'an qoblal asri. Allah menganugerahkan rahmat kasih sayangnya kepada hambanya yang melaksanakan sholat 4 rakaat qobliyah asar. Nah, rahmat ini perlu. Kata Rasulullah SAW, qurribu wasadidu. Suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Wasadidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Kenapa begitu? Kata Rasul, tidak satu pun kalian ini selamat karena amal perbuatannya. Engkau juga ya Rasul, aku juga kata Rasul, kecuali Allah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya. Nah, rahmat tadi suka-sukalah mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunat-sunat, mendekatkan diri kepada Allah. Qobliyah zuhur 4 rakaat tidak muakkad, tapi Allah mencurahkan rahmatnya. Sudah. Qobliyah asar, qobliyah maghrib 2 rakaat. Shalu qoblal maghrib, shalu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah qobliyah maghrib, salatlah qobliyah maghrib bagi yang mau. Cuman qobliyah maghrib ada embel-embel kata bagi yang mau itu. Tadi asar kan tidak ya. Rahimallah abdan sholat arba'an qoblal asri. Allah mencurahkan rahmatnya. Tapi maghrib ini shalu qoblal maghrib, shalu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah qobliyah maghrib, salatlah qobliyah maghrib bagi yang mau. Nah, masuk surga pun bahasa Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul? Siapa yang tidak mau itu ya Rasul? Qala man ata'ani dahulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku itu yang mau masuk surga. Menaati Rasul ini yang fardu baik apa dengan yang sunat juga? Tadi perintah tak dari Rasul? Shalu qoblal maghrib, salatlah qoblal maghrib. Perintah tak? Perintah. Nah, jadi yang mau masuk surga laksanakanlah sholat fardu dan digandengkan dengan sholat sunat qobliyah ba'diyah. Qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, sunat muakkad. Bacaannya ditentukan Rasul, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua, maka Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana ular keluar dari kelumpusan kulitnya, bersih. Tapi sebelum ngomong-ngomong dulu sudah sholat maghrib itu ya, sudah berdoa, nah langsung sholat qobliyah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian kalau mau antara maghrib dengan isya itu sholat sunat awabin 6 rakaat. Siapa yang sholat sunat awabin 6 rakaat, Allah ampuni dosanya 50 tahun. Subhanallah.
Kuliah Isya 2 rakaat tidak muakkad. Ba'diyah Isya 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. 2 rakaat muakkad bacaannya ditentukan Rasul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, itu yang muakkad. 2 rakaat yang tidak muakkad bacaannya di rakaat pertama itu alif tabarakallazi biyadihil mulk, yang keduanya alif lam mim as-sajdah. Sama dengan orang sholat 4 rakaat di waktu malam Lailatul Qadar. Gitu. Udah Isya menjelang sepertiga akhir malam tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan sholat sunat malam ini yang terbaik itu Allah menuntut yang terbaik. Afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail. Sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu sholat malam. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tingkatkan Allah pada makom yang terpuji gitu ya. Tapi berat melawan kantuk. Berat. Tapi kata Rasul, siapa yang sholat malam membaca 100 ayat, dia tidak dikelompokkan lagi kepada kelompok hamba Allah yang ghafilin, yang lalai. Standar itu. Siapa yang sholat malam membaca 200 ayat, dia dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang istiqomah dan mukhlisin, ikhlas. 200 ayat. Lalu sesudah tahajud, qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini afdolnya di rumah kata Rasul, bagi yang dekat ya. Bacaannya di rakaat pertama itu alam nasrah, rakaat kedua alam tarokai papa ala rabbuka biasabil fil, di rumah bagi laki-laki. Apa hikmahnya? Niscaya kalau ada orang yang berniat jahat kepadamu, dipendekkan Allah tangannya. Bukan tangan orang tua mendek, tidak kesampaian niat jahat orang itu. Lalu sholatnya subuhnya di masjid. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu setelah itu zikir sampai syuruk, sampai terbit matahari. Lalu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bacaannya ditentukan Rasul. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dia memperoleh pahala haji dan umroh dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Subhanallah. Tidak semua orang istitoah untuk haji ya. Inilah jalannya. Ya. Salat berjamaah subuh, zikir sampai syuruk, salat isyraq 2 rakaat. Tapi yang sudah daftar jangan dimbek lagi. Ayo urung baik pergi haji. Daftar suami istri 50 juta, nak belikan ke mobil Jimny baik. Hajinya diganti dengan sholat sunat isyraq. Tidak boleh. Sudah istitoah wajib. Kalau tidak dilaksanakan apa sanksinya? Mam malakaza dan warohilatan tublihu ila baitil haram malam yahuja fala alaihi ayamuta yahudian atau nasronian. Siapa yang sudah cukup bekal dan tunggangan untuk menyampaikannya ke Baitul Haram tapi tidak juga berangkat menunaikan ibadah haji lalu mati, matinya itu mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani, ada sanksi itu ya. Makanya zakat juga ada sanksi kalau sudah tersimpan selama sebanyak 20 dinar emas kata Rasul. 20 dinar emas itu mata uang dari emas. Kalau kita mau konversi rupiah, gramkan dulu. 20 dinar emas itu 91, 23, 25 gram emas. Kita biasa suku 6,7 satu suku, jadi 14 suku. Kalau mau dirupiahkan satu suku 17 juta. Kalau 14 suku, 10 sukunya sudah 170 juta. 4 sukunya 34, 68 ya. Tambahkan baik, 170 juta dengan 68 juta. Itulah nisab awal. Setiap 100 juta wajib keluar 2,5 juta. Nah 2,5 juta itu titipan Allah kepada orang yang kaya. Lihat surah Al-Ma'arij. Fi amwalihim aku maklum lisaili wal mahrum. Di dalam harta orang yang berpunya itu ada hak asail, orang yang minta-minta, al-mahrum
yang tidak minta-minta tapi serba kekurangan dalam kesehariannya. Apa yang tahu dia kurang? Tetangga dekat, keluarga dekat, atau Pak RT. Yang bagi-bagikan bantuan tunai langsung itu kan Pak RT. Dicatatnya, oh janda ini anaknya 2, janda itu anaknya 3, janda itu udah kasih anak. Tahu Pak RT-nya, ya. Jadi mereka kalau tidak diberikan itu zalim, zalimul nafsi tadi itu. Kalau dimakan haram, 2,5 juta itu haram. Apa kata Rasul? Man akala luqmatal haram la yaqbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Sia-sia puasa kita, sia-sia tarawih kita karena makan yang haram. Nah, ini artinya rukun Islam itu satu sistem. Tidak boleh ada tinggal satu, kecuali haji dengan zakat itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak diwajibkan zakat, ya. 20 dinar emas itu nisab awalnya. Haji Alim itu 12 miliar zakatnya itu. Kami pernah diajaknya ngitung-ngitung. Maksudnya benar tak dia mengeluarkan zakat itu. Hasil sawit dengan hasil getah balamnya itu 7 miliar. Karena 5%, hasil tanaman itu 5% yang dibiayai. Nah hasil perusahaannya 5 miliar, jadi 12 miliar. Kalau bukan karunia Allah, sayang 12 miliar diunjukkan ke wong itu. Tapi karena takwa tadi, ya dibagikannya semua 12 miliar itu. Nah, kalau tidak dibagikan haram. Sesuap saja itu 40 malam ibadah kita tidak diterima. Sayang di duit apa sayang di ibadah? Tentu sayang di ibadah kita. Lebih dari itu, anjlok keimanannya menjadi munafik. Merujuk kepada surah At-Taubah 75, 76, 77. Ini asbabun nuzulnya itu Sa'labah yang enggan mengeluarkan zakat ini. Lalu dibaca Rasul, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ada orang yang berjanji kalau kami dianugerahi rezeki yang banyak berlimpah, kami mau berzakat dan kami mau jadi orang yang soleh. Itu angan-angan waktu buntu itu. Kalau buntu itu banyaknya angan-angan. Oh kalau dapat ini nangan ini. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Manakala dianugerahkan Allah harta yang berlimpah itu bakhilu fihi, bakhil. Wa tawallaw wa hum muridun, enggan mengeluarkan zakat. Faqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qiyamah, maka kami timpakan munafik ke dalam hati mereka itu sampai berjumpa dengan kami di hari kiamat. Ayat ini dibaca Rasul ketika penagih zakat itu melapor, Sa'labah enggan ya Rasul mengeluarkan zakat. Iya saya sudah tahu, ayat surah At-Taubah 75, 76, 77 turun dibaca ke Rasul. Didengar oleh salah seorang anggota keluarga Sa'labah. Lari dia menemui Sa'labah. Sa'labah, engkau dicap Allah munafik karena tidak mau mengeluarkan zakat. Himpunnya kambing-kambing Sa'labah, dibawanya ke hadapan Rasul. Ya Rasul, ini zakat kambingku, kata Sa'labah. La, kata Rasul, Sa'labah terlambat. Ayat sudah turun. Rasul tidak mau menerima zakat Sa'labah. Tindakan Rasul ini dibenarkan oleh Allah. Kalau salah langsung dikoreksi Allah. Ketika Rasul menerima kunjungan Abu Jahal CS. Sedang menghadapi Abu Jahal, datang orang buta. Diabaikan Rasul, lalu ditegur Allah, abasa wa tawalla anja'ahul ama, kala dia merengut dan berpaling ketika datang kepadanya orang buta. Jangan begitu, langsung Rasul merubah sikap, melayani orang buta ini dulu. Orang buta ini mau belajar agama dan mau mempraktekkannya. Abu Jahal tadi mau mencari kelemahan-kelemahan Islam. Nah, ketika Rasul membacakan menolak zakat Sa'labah ini, Allah tidak mengoreksi, artinya dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu apalah artinya harta kekayaan berlimpah kalau timbul rasa bakhil dan enggan mengeluarkan zakat, cedera imannya menjadi munafik. Karena itu di bulan Ramadan ini ya insya Allah
kalau belum tahun ini kita melengkapi rukun Islam, insya Allah di tahun-tahun mendatang kalau toh dipanjangkan Allah umurnya ya. Makanya Allah matawil umurona bi ta'atika ta'ati rasulik wa sahih ajsadana fi sihatin wa afiyatin wa salama wa nawir qulubana wa sabit imanana warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa ilal khari qarribna wa anisari abidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menggapai ridho Allah melalui aplikasi rukun Islam yang 5 itu. Iza aradallahu bi abdin khairan istamalahu, kata Rasul. Apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang yang baik, niscaya dilakukan Allah. Sahabat bertanya, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah melakukannya ya Rasul? Qala yuwaffiquhu li amalin solihin qoblal maut. Allah memberi orang itu taufik sehingga mudah saja baginya melakukan amal-amal soleh sebelum dia wafat. 12 miliar diunjukkan sebagai zakat, dimudahkan Allah, itu kehendak Allah. Bangun tengah malam, raso-rasonya setiap kita ini bangun tengah malam, nak kemana? Nak ke toilet, WC ya. Sudah buang air itu berwudu apa tidak? Kalau berwudu itu magnet sajadah tinggi voltasenya. Kalau tidak berwudu magnet spring bed. Ya, jadi kita nilai kita diri dewek ya. Dimudahkan apa belum? Wallahu alam. Sampai di sini dulu, mungkin masih ada yang nak ditanya, silakan. Baiklah, kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan. Boleh untuk menuju mikrofon, silakan Bapak. Dengan menyebutkan nama, asal domisili dan pertanyaannya seputar materi. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Herman Yasin, SKM MKes. Ya. Berasal dari Pelaju, Pak Ustadz. Iya. Saya sering sebelum salat subuh itu mendengar Pak Ustadz ceramah di RRI dan Val TV di waktu TVRI. Ya, Ya. TVRI. Begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyebutkan mengenai muttaqin. Kemudian ada muhlisin yang pernah saya dengar. Nah, tadi kata Pak Ustadz muttaqin ini adalah yang sudah sempurna dia, sehingga mengerjakan sholat dengan secara khusyuk dan sebagainya tadi. Nah, bagaimana yang muhlisin ini Pak Ustadz? Apa beda antara muttaqin dengan muhlisin? Ya. Itu. Kemudian mengenai sholat Isra tadi Pak Ustadz. Sholat Isra itu yang mengatakan bahwa apabila kita setelah sholat subuh berjamaah kemudian kita itikaf di masjid, kemudian berzikir, tiba waktunya sholat Isra, ada yang mengatakan ditunda dulu waktunya selama 10 menit. Karena pada waktu pas itu katanya ada kepala setan yang matahari itu berbentuk kepala setan. Yeah. Saya juga belum tahu itu Pak. Nah, tetapi yang ingin ditanyakan, hadis itu mengatakan sama pahalanya dengan pergi haji yang sempurna. Yeah. Sedangkan kita pergi haji ke Mekah saja, ke Madinah, itu belum tentu jaminan Allah yang sempurna. Nah, apa artinya Pak Ustadz? Tolong jelaskan secara mendetail arti kata sempurna ini. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muttaqin itu tadi itu ya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu di dalamnya isinya itu tidak diragukan lagi, menjadi hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Walladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Salat di situ ada waw, ada tak marbutoh, salat fardu dan salat sunat. Itu tanda takwanya itu. Nah, mukhlisin itu tadi itu yang melaksanakan salat malam membaca 200 ayat. Baru mukhlisin itu ikhlas. Qanitin wal muhlisin.
Jadi lebih tinggi tingkatannya mukhlisin itu ya. Takwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang muktasid tadi baru yang muakat saja ya. Kalau sabiqum bil khairati biiznillah itu seluruhnya tadi itu berlomba-lomba. Tadi ada standar itu kan. Sehingga yang sabiqum bil khairati biiznillah ini masuk surga tanpa hisab. Yang muktasid tadi masih dihisab, dihitung dulu. Tapi ringan hitungannya. Ya, karena tidak melakukan maksiat lagi, karena sholatnya sudah berfungsi. Kenapa gak berfungsi? Karena sholat fardu digandengi dengan sholat-sholat sunat. Kan begitu. Nah, sholat sunat isyraq ini begitu suruk itu sudah terbit matahari. Yang didampingi tanduk setan itu yang akan terbit. Jadi dilarang Rasul sholat sunat mutlak ketika matahari akan terbit, matahari akan terbenam. Matahari istiwa di tengah-tengah kecuali hari Jumat. Ya, sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar. Dilarang sholat sunat mutlak. Tapi sholat yang ada sebab dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Sudah sholat asar, masuk masjid, ikut sholat maghrib. Sholat enggak? Tahiyat masjid. Sholat, karena ada sebab. Jadi sholat yang ada sebab boleh. Sholat sunat tahiyat masjid. Nah, jadi suruk itu dilaksanakan, nilainya sama dengan memperoleh pahala haji dan umroh dengan sempurna. Kalau urutan-urutannya tadi ya, qobliyah, lalu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh ini, sholatnya itu kan tadi itu tingkatan sholatnya khusyuk. Ya, yang tingkatan yang keempat tadi itu khusyuk, hudur, tadabur. Dan berjamaah, di samping berjamaah ini kan nilainya 27 derajat. Artinya hudur, lalu zikir. Zikir ini kan Abdul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah ini zikir jahar yang diberikan oleh Rasul kepada Ali ibnu Abi Thalib. Ali, hendaklah engkau zikir dalam khalwatmu, dalam kesunyianmu. Bagaimana cara saya berzikir ya Rasul? Ikuti aku, kata Rasul. Ucapkan Rasul 3 kali, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kata Rasul pada Ali, kalau dipanjangkan la-nya itu dapat menghapuskan 4.000 dosa. Sahabat bertanya, kalau dosa kita tidak cukup 4.000, dosa keluargamu. Kalau dosa keluarga tidak cukup 4.000, dosa tetanggamu. Jadi ini tinggi nilainya. Di zikir itu zikir, pilih zikir yang terbaik. Tadi kan Allah menghendaki yang terbaik ya. Zikirnya zikir yang terbaik. Ya, nafi wal isbat. Kata Rasul, wahai Ali, kalau Allah disebut di muka bumi ini tidak akan terjadi kiamat selama Allah disebut di muka bumi ini. Nah, lalu Ismu Zat itu Allah, Adeng itu Latif itu diberikan Rasul pada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi 2 itu zikir. Zikir jahar la ilaha illallah. Zikir sir cuma lidah saja bergerak, orang lain tidak dengar, kita sendiri yang dengar, Allah, 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 Allah. Dan dengan demikian bersih dari dosa, ikhlas. Makanya sholat sunat isyraq itu dengan ikhlas juga memperoleh pahala haji dan umroh dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Lalu tadi kan haji yang sebenarnya yang kita lakukan itu belum tentu juga mabrur. Al hajjul mabrur laisa lahul jasa'u ilal jannah. Haji mabrur itu tiada ganjaran selain dari surga. Sahabat bertanya, wa mabiruhu ya Rasulullah, apa tanda mabrurnya ya Rasul? Tanda mabrurnya itu it'amu ta'am walinul kalam. Suka memberi makan orang dan bicaranya lemah lembut. Itu ciri mabrurnya itu. Suka meringankan beban orang. Tadi kan yang dirindukan surga itu apa namanya?
wa hifzil lisan, menjaga lisannya lemah lembut, tidak menyakiti orang, tidak merumpi, tidak berghiba ya. Kemudian imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Tanda orang mabrur itu suka memberi makan orang lapar. Dan kita dilatih dalam puasa ini. Siapa yang memberi bukaan puasa pada orang yang puasa, dia memperoleh pahala seperti orang yang puasa yang diberi bukaan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa itu. Ya, makanya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu penuh makanan di bulan Ramadan ini. Berebut mereka ngajak orang berbuka itu. Kalau di luar bulan Ramadan hari Senin dan hari Kamis penuh ya. Nah jadi yakin kita yakin dengan sabda Rasul. Tadi kan iman itu antuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Yakin dengan Rasul itu, kalau Rasul bersabda kita yakin itu benar. Dan kata Rasul, siapa yang sholat berjamaah subuh lalu zikir sampai syuruk, sholat sunat isyraq 2 rakaat, bacaannya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, maka dia memperoleh pahala haji dan umroh dengan sempurna 3 kali dikatakan Rasul. Ya, yakini itu. Kalau kita yakin, insya Allah. Tapi tadi itu ya, yang sudah daftar haji jangan diambil lagi. Ya. Wajib. Masih ada yang lain? Sudah. Ya. Sampai di sini dulu kajian kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Dzul Jalali wal Ikram ya Dzul Arsyil Majid ya Fa'alu lima yurid. Wa bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ij'alna ya Rabbi min ibadikal mutatahhirin al muttaqin al mukhlisin as-sakirin waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawadi'atan wariqatan wa khusu'an wa tadarruan ilaika imanan bi qudratika innaka sami'ud du'a wa sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujbi wa sum'a wal ghiba wa su'izanni wa namima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaabal ika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa tadi maka baru pelajar kita pada hari ini. Syukran jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Terandis Syarifuddin Yaqub MHI yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Kami informasikan kepada para jamaah bahwasannya akan ada ceramah